Just enter the hall. I request all the dignitaries to kindly occupy their seat on the dais. A very good morning to one and all. Show of soaring competence, glow of vibrating students. It is larger than dreams. It is the craziness that is rife. It is the creation of life. It is the festival of life. So here we are, all together, as a family to mark another landmark of success in the history of one of the leading group of colleges of Pathanamthitta. We are here to celebrate our techno-cultural fest, Avishkar 2K16. I, Nahasviya, welcomes you all on behalf of the entire MCET family. It is mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event. I invite Merlin from SH Civil for the prayer song. I request all of you to please stand for the invocation. Manikya veena upalalendi madalasa manjula vakyalasa Mahendra Neelatide Komalange Madanga Kamya Manasa Smarami Chaturpuje Chandra Kalavadamse Kuchalade Kungumaraga Shole Pundreshu Pasangusha Pushpavanagaste Namaste Namaste Jagadisha Madhava. Thank you. Please be seated. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and guidance of virtue. In preview of this, the Musliyah Educational Trust embarked on many ventures in the field of education with its mission of innovation and excellence. The theme of Avishkar is the concept of vibrating the creative imagination and acts of the whole set of talented Musliyah group of college students. The vision of Techno-Cultural Fest, Avishkar 2K16, has once again given the students a wee idea of refinement it automatically brings. It's the day of absolute unadulterated portrayal of talent and vigor, the endpoint of one's wandering. This is a platform to synchronize with our vision about development of complete persona that is a preferable choice in the competitive professional environment. I invite Professor Manu N. Govind, Coordinator, Avishkar 2K16, who has been providing us all the support and encouragement throughout the preparation for this event, to welcome the gathering.
Good morning. Respected Principal, our beloved Chief Guest, Sri Tovino Thomas, our Vice Principal, Dr. Givargi sir, and all our HODs, and all the dignitaries on and off the dais, and my colleagues, and dear students. AD16 ആവിഷ്കാർ എന്നൊരു ഫെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത് ഒരു അറൗണ്ട് 20 ഡേയ്സേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്സിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് കർത്തവ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്യാതറിങ്ങിന് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജുബിലൻ ജെ കൊഴക്കത്തോട്ടം സാറിന് AD16 ആവിഷ്കാറിൻ്റെ പേരിലും അതേപോലെ മുസ്ലിം കോളേജിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിമാരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയ നടൻ ശ്രീ ടൊവിനോ തോമസ്. ടൊവിനോ തോമസ് തിരക്കേറിയ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് ടൊവിനോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കും ഷൂട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് തിരക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഫെസ്റ്റ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും ഫെസ്റ്റ് ആവിഷ്കാറിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിമാരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ ഗീവർഗി സാറിനും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും അതേപോലെ ആവിഷ്കാർ AD16 പേരിലും സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരുന്ന നമ്മുടെ HODs. ആദ്യമായി സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD പ്രൊഫസർ ലീന VP ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്തതായി EC ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD പ്രൊഫസർ ജയപ്രസാദ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആവിഷ്കാറിൻ്റെ പേരിലും അതേപോലെ മുസ്ലിം കോളേജിൻ്റെ പേരിലും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD പ്രൊഫസർ ആനന്ദ് സാറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD പ്രൊഫസർ വിനോദ് VP ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD പ്രൊഫസർ റെജി ജോർജിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. അവസാനമായല്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ ഇത്ര നാളും കഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളുടെ റിസ്വാന് എൻ്റെ പേരിലും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരിലും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ബട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സും അതേപോലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സും അവർക്കും ഈ നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നിങ്ങളാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ വിജയം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഫെസ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫെസ്റ്റിലേക്ക് ആവിഷ്കാർ AD16 സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Our leader, Principal Dr. Jubilan J. Kirketotam, our constant source of inspiration in organizing activities of its kind in MCET. Sir, with great respect and honor, we invite you to deliver the presidential address.
our beloved chief guest, Tovino, dearest HODs, and all our dear students. It's one of the awesome moments of Musliar College of Engineering to have such a first Avishkar. I think it's the second time we are having an engineer here. Last time we had Aju Workis, and this time we had Tovino Thomas. And anyway, I wish Avishkar all success and the students a very bright future. Thank you. Thank you so much, sir. We are really fortunate to have your guidance and support with us. Let us all leave the darkness and step towards the bright path. Now, we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. It's our honor and luck to have one of the most popular actors of this generation, Sri Tovino Thomas, here. As far as very recent years are concerned, Sri Tovino Thomas is a name that is well and truly synonymous with excellence. This veteran actor has made his career highly decorated and has decisively established himself as an artist par brilliance, courtesy his remarkable range as a performer, strong personality, intense voice, and of course, powerful screen presence. I now request the chief guest, Sri Tovino Thomas, and all other dignitaries to light the lamp and inaugurate the function. Certain indictees are inevitable part of a college. A college magazine is one such thing. Our college magazine, Asmira, contains youthful thoughts and creative writings on current social issues. It also provides a panoramic view of the cultural, academic, and sports and literary activities and achievements of the college. I request Sri Tovino Thomas to release the magazine by handing it over to our principal, Dr. Jubilan J. Kirketotam.
നമസ്കാരം. ടോനോച്ചേട്ടനെ അടുത്ത് നിർത്തി പുകഴ്ത്തുവാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഉള്ള കാര്യം പറയുകയാണ്. എഡ്ഗറിന്റെ സ്റ്റൈൽ ആർക്കെങ്കിലും മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ? അമേരിക്കൻ മസിൽ കാറും ആ മാസ് ലുക്കും പോരാത്തതിന് ഹെവി ഫൈറ്റും. എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ, രോമാഞ്ചം വന്നുപോയി. കാഞ്ചനയെ സ്നേഹിച്ച അപ്പുവേട്ടൻ മനസ്സിന്റെ കോണിൽ ഇന്നും ഒരു വിങ്ങലാണ്. So I invite the most talented, versatile and handsome Tovino Thomas to this stage. കഴിഞ്ഞ ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രസംഗവും പരിപാടികളൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ഫീലാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പരിചയക്കാരാണ് ഇവിടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ചേട്ടൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങളുടെ മനു സാറ്, ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനു സാറിൻ്റെ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചത് മനു സാറിൻ്റെ റൂമിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് മാഗസിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്ന റിസ്വാൻ, പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആദിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിചിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്സുള്ള മുഖങ്ങൾ കണ്ടു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ സാധാരണ കോളേജുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളത് കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം വെറുതെ ഒരു റേഡിയോ പോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങളും ഞാനും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നിങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ആണോ? എന്നാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും അവർക്കൊരു മൈക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ തന്നെ ആക്കിയേക്കാം. ജീവിതത്തിൽ കാഞ്ചനമാലയുണ്ടോ? ജീവിതത്തിൽ കാഞ്ചനമാലയൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ കാലം പ്രേമിച്ച, ഞാൻ ഒരു 10 കൊല്ലം പ്രേമിച്ച് കല്യാണവും കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു 3 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ചോദിക്കാനുള്ള കൊടുക്ക്, മൈക്ക് കൊടുക്ക്. ആരുമില്ലേ? ഗേൾസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ചോദിക്കാനുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്ക്. ആർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. ചേട്ടാ, താടിക്ക് എന്ത് വളമായിടുന്നത്? ഞാൻ വളമായിട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ട് കളിക്കുന്നത്. എനിക്കിതിൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു 9-ലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതേ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തന്നെ വളർന്നതാണ്. മേ ബി പാരമ്പര്യമാവാം, എന്താവാം. പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നും ഇടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഈ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുക്കടിയൊക്കെ വരും. വെറുതെ എന്തിനാ? പക്ഷെ വരുവാണോ? പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. കഴിഞ്ഞോ? ഇവിടുത്തെ പുലികൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല. ഞാനൊന്ന് തൊട്ടോട്ടെ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല. കൂടെ സെൽഫി എടുത്തണ്ടേ? അത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫി എടുക്കാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്ക്, മൈക്ക് കൊടുക്ക്. എടാ, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നതിൽ വിഷമമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മടിയും ദുശീലങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട്
പക്ഷെ ഉടനെ ശരീരം ഒന്ന് നന്നാക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നെ സിനിമയിലെടുക്കോ? എടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ സിനിമയിലെടുക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ്? സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിന്. ഈ മുഖം വെച്ചിട്ടാ സിനിമയില്? അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മുഖത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പിച്ചക്കാരനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം, നിങ്ങൾ ആർക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം. ഫേവറേറ്റ് നായകനാടാ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ? മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലോ? ഞാൻ അല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഭയങ്കര സെൽഫ് ഒബ്സസ്ഡ് ആണ്. ഞാനെങ്കിലും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ? എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് നടൻ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഒരു മമ്മൂട്ടി ഫാനും ഒരു മോഹൻലാൽ ഫാനും. നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ ഗുണമാണത്. എൻ്റെ ചേട്ടൻ മോഹൻലാൽ ഫാനായിരുന്നു, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ഫാനായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് പറയട്ടെ പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അത് മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ കയറി ഞാൻ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാലേട്ടനാണ്. ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കര മോഹൻലാൽ ഫാൻ ആയി. ഓക്കെ, എഡ്ഗറിന്റെ ഡയലോഗ് അല്ലേ? ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ചയിലല്ല കാര്യം, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ചേട്ടന് സപ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് S1, S2, S3, S4 അങ്ങനെ S8 വരെ എല്ലാത്തിലും മിനിമം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് 5ഉം 6ഉം ആയിട്ടുള്ള സെമസ്റ്ററുകളുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വാഷ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. വാഷ് ഔട്ടൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഠിന പരിശ്രമം വേണം. വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഉഴപ്പിനൊന്നും വാഷ് ഔട്ട് ആവാൻ പറ്റില്ല. അത് മനഃപൂർവ്വം വാഷ് ഔട്ട് ആയാലൊക്കെ വാഷ് ഔട്ട് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ വെച്ചാൽ ഞാൻ തിരക്കേട്ടില്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഉഴപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫൈനൽ ഇയറിൽ അവസാനത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം എഴുതിയെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോടും തരാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അരിയറും വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിയും വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി വിലയാണ് നാട്ടിൽ. എന്തെങ്കിലും നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടെങ്കിലും 4ാം കൊല്ലം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഞാൻ EC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു. എവിടെയാണ്? ഇത്രയും കലിപ്പ് ലുക്കി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കലിപ്പ് സീൻ ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കണം. എടാ, അത് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഡയലോഗെങ്കിലും. ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി പറയണോ? ഏത് ഡയലോഗ് വേണം? കേട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടെ കലിപ്പ് ഡയലോഗ്. കലിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ചയിലുള്ള കാര്യം എന്നുള്ള ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഏതാണ്? എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി പൂ തരാൻ പോകുന്നു, നോക്കി വെച്ചോളൂ. ഈ കുട്ടീനെ ഞാൻ ആരും ശല്യപ്പെടുത്തരുത്. താങ്ക് യു. കഴിഞ്ഞോ? ചോദ്യങ്ങൾ തീർന്നോ? ഹലോ മച്ചാനെ, ഈ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂരാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലല്ലായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞില്ല വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് സ്ഥലം ഹോസ്റ്റലായതുകൊണ്ട്
പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളുള്ളത് ഹോസ്റ്റലിനകത്തുള്ളതായിരുന്നുകൊണ്ട് ഭൂരിഭാഗം സമയം ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് കൂടാതെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിലും പോയി ഇടയ്ക്ക് താമസിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ പുറത്ത് വീടെടുത്തായിരുന്നു. നിന്റെ മൊയ്തീനിലെ ആ ഡയലോഗ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറയാവോ? പറയാം, പക്ഷെ സിനിമയിൽ കണ്ട പോലെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. ഞാൻ പക്ഷെ പറയണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് വേണം. കാര്യം ആ സീൻ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാഞ്ചന, ഇന്നെപ്പോലൊരു പെണ്ണ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മൊയ്തീൻ്റെ ഭാഗ്യം, എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നേലും ഈ ലോകം തിരിച്ചറിയും. മാപ്പ്. അർഹിക്കാത്ത ആഗ്രഹിച്ചാണ് മാപ്പ്. കഴിഞ്ഞ പോരല്ലോ, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇത്ര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരുടെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ പോരല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീനിലെ അപ്പു ആണോ അതോ സ്റ്റൈലിലെ എഡ്ഗർ ആണോ ബായിയുടെ മനസ്സിനോട് ഒത്തിരി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രം? എൻ്റെ മനസ്സിനോട് ഒത്തിരി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും പരാജയമായിട്ടുള്ള സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം പോലും എൻ്റെ മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. കാര്യം ഇതിലെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞാനല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയോട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇഷ്ടം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ്. അവിടെ എനിക്ക് സ്നേഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. മമ്മൂക്കാനെ ലാലേട്ടനെ പറ്റി പറയും. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിക്കയെ കുറിച്ച് 2 വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിക്കയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ABCDക്ക് മുമ്പ് തീവ്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് മുതൽ പരിചയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണുന്ന മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ജെന്റിൽമാനാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു ചീത്തപ്പേരും കേൾപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു ചീത്തപ്പേരും കേൾപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ജെന്റിൽമാൻ. മാത്രമല്ല ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ മകൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്നിട്ട് പോലും. ചേട്ടോ ചായയാണോ ഇഷ്ടം ലിക്കറാണോ ഇഷ്ടം? ലിക്കർ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ലിക്കറിനോട് ഇഷ്ടക്കുറവായി. ചായയോട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇഷ്ടം പണ്ടുമില്ല ഇപ്പോഴുമില്ല. ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെ ആണല്ലോ, അതാ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ ഒരു 4 വരി പാട്ടുകൂടെ പാട് ചേട്ടാ. എനിക്ക് പാട്ടും കൂടെ പാടാൻ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വിജയ് യേശുദാസ് ഒക്കെ വീട്ടിലിരുന്നേനെ. എനിക്ക് ആ കഴിവ് മാത്രം, അതും പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാത്രം ദൈവം തന്നില്ല. ടോവിനോ ചേട്ടൻ സിനിമയുടെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ടോവിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നതിലും അപ്പുറം ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അത് എത്രത്തോളം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പക്വതയായത് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും വെറുതെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമ എടുക്കില്ല. എനിക്ക് ആ പക്വതയായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല. എടുത്താൽ അതൊരു നല്ല സിനിമയാവണം. എന്താണ് ഒരു മൈക്കും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്താണ് ഇത്രയും പിള്ളേരുണ്ടായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ആൾക്കാരുള്ളൂ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ട്രസ് ആരാന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആക്ട്രസ് ഞാൻ ഭയങ്കര നിത്യ മേനോൻ ഫാനാണ്. അത് അഭിനയം കൊണ്ടാണെങ്കിലും രൂപം കൊണ്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് നിത്യ മേനോനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ റീസെൻ്റ്ലി ഞാനത് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ളതിൽ എനിക്ക് പാർവതി മേനോൻ എന്ന ആക്ട്രസിൻ്റെ ആ ഒരു
ടാലൻറ്റിനോടും കരിസ്മയോടും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ആരാധനയുണ്ട്. പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്താ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? പുതിയത് ഞാൻ ഈ താടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗപ്പി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗുസ്തിയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു സിനിമയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് ഗോദ എന്നാണ്. ബേസിൽ ജോസഫ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, കുഞ്ഞിരാമായണം ചെയ്ത ബേസിൽ. കഴിഞ്ഞോ? മോസ്റ്റ് ഡിസൈറബിൾ മാനായിട്ട് കൊച്ചി മാഗസിൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? അതിൽ കുറേ പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ടായിരുന്നു എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതൊരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നതാണ്. എന്നെക്കാളും സുന്ദരന്മാരെയും സുന്ദരിമാരെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷെ അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കരുതുന്നില്ല. ചേട്ടാ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോളൂ. എടാ, ഈ കോളേജിനെയും ഞങ്ങളെയും പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം? നിങ്ങൾ കൂവുന്നതാണോ കൈയടിക്കുന്നതാണോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും നല്ല എനർജി ഉണ്ട്, അത് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തും. ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പൂട്ടച്ചോടും. ഞാനിങ്ങനെ കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് സെൽഫി എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ, സിനിമയൊന്നുമില്ലേ എന്ന് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. നിങ്ങളൊന്നും പോയി തെണ്ടിത്തരൊന്നും കാണിക്കല്ലേ മക്കളെ, നാളെ അത് എൻ്റെ തലയിലാവും, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ എന്തായാലും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചെറിയ 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുണ്ട്. പറയണം എന്നുള്ളതിന് കാരണം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏജിൽ നിന്ന് അത്ര അധികം അകലെയല്ല. പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ്. എനിക്കൊരു പാരൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഹീറോയിസം എന്ന് കരുതുന്ന പലതും ഹീറോയിസം അല്ല. ഒരു ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സീനുണ്ട്. ആ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് പരമാവധി എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് പരമാവധി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ആ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് പോകും. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഒരു മതവും ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു സംഘടനയും ഒന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിലങ്ങുതടി ആവാതിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം വരട്ടെ. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ടീച്ചർമാർക്കും കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനും പ്രിൻസിപ്പാളിനും എല്ലാവർക്കും നന്മ മാത്രം വരട്ടെ. നന്ദി. ഞാനൊരു കാമ്പുള്ള കഥയുമായിട്ട് വന്നാൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യൂ? കാമ്പുള്ള കഥയുമായിട്ട് വന്നാൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ വേണം, ഒരുപാട് സെറ്റപ്പുകൾ വേണം. ഡേറ്റ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയണ്ടേ? ഡേറ്റ് ഏകദേശം ഈ വർഷം അവസാനം വരെ ഏതായാലും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനുശേഷമായ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. അടുത്ത വർഷം കാണത്തുള്ളൂ. അടുത്ത വർഷം കാമ്പുള്ളത് എന്ന് എനിക്കും കൂടെ തോന്നുന്ന കഥയും കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് സന്തോഷമാണ്. ഇൻഡസ്ട്രി പരമാവധി വലുതാവണം. ഇൻഡസ്ട്രി പരമാവധി വലുതായാലേ എനിക്കൊക്കെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഒന്ന് കൈപോക്കി കാണിച്ചേ. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സിനിമയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക, പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും. സീ ഓൾ ദ. ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു സെൽഫി ആയാലോ? എടുക്കണോ? നെഗറ്റീവ് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക്സ്. നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു ഓൾ. ഇത്ര തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമുക്കായി കുറച്ച് സമയം ചിലവിട്ടതിന് മിസ്റ്റർ ടോവിനോ തോമസിന് നന്ദി പറയുന്നു.
So, next we have the felicitation ceremony. There are other distinguished guests on the dais to felicitate our function today. Dr. K. Varghese has served both in the capacities of an HOD and Vice Principal of MCET. He was supposed to felicitate here, but he's present here, so I invite you, sir, to felicitate the function. Respected Principal, today's our Chief Guest, Sri Tovino Thomas, Coordinator of this fest, Professor Manu, my dear heads of departments, teachers, and my dear beloved students. To explore the proficiency and technical skills of our engineering students, we are organizing this year also our Technical Fest, Avishkar 2016. Hoping peace, harmony and cooperation during these 2 days, I wish all the best. I wish all success to this event. Thank you. Thank you, sir. Representing all the departments of MCET to felicitate the function, I invite the Head of Department, Civil Engineering, Professor Leena VP. Ma'am, please. Respected Principal, our Chief Guest, Mr. Tovino, and our Vice Principal, Givarghese sir, and all HODs, my dear colleagues, my dear students, എല്ലാ HODകളുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാർ 16, അത് ആവിഷ്കാർ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ പറയുന്നത് ആവിഷ്കാരം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. അത് ഒരിക്കലും ഒരു ആവിഷ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Gratitude not expressed is like a gift wrapped but not given. We are so thankful to have you all here today in our function. And let me invite Mr. Rizwan Riaz, Student Coordinator, to propose the vote of thanks. Respected Principal, Chief Guest, Vice Principal, all HODs, എൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സാറുമാരും HODമാരും ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ ജൂലിയൻ സാറാണ്. പിന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ടോവിനോ ചേട്ടനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. So, our formal inaugural function has come to an end. Soon we will be start with non-official cultural programs, okay?